हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स आप आ गए जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਐਸਏ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸਐਸਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ 2021-22 ਦੇ ਟਰਮ 1 ਲਈ ठीक है जी सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और तुसी ख्याल रखियो 40 चों 5 7 10 ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ यूरोपियन शक्तियां पुर्तगाली एक डच दो फ्रांसीसी है फ्रांसीसी ते अंग्रेज़ों विचकार भारत विच अपना साम्राज स्थापित करने की कोशिश की गई तुसीं दस सकते हो कि अंत विच कौन बचा ठीक है जी अंत विच अंग्रेज बचे सिर्फ फ्रांसीसी एंड विच अंग्रेज बचे जी तो अंग्रेज़ों तो ही आप आज़ाद होए सी 1947 विच ते एंड विच अंग्रेज ही बचे तुहाडे कोल ठीक हो गया जी तुहाडे कोल ठीक है सो उस तो बाद आ गया आप अगले ते तुहाडे कोल कर्नाटक दा पहला युद्ध कदों होया ठीक है जी कर्नाटक दा युद्ध असल च जिहड़ा अंग्रेज़ों ते फ्रांसीसियां विच सी मतलब ये तुहानूं ये भी पता होवे भी अंग्रेज़ां विच सी अंग्रेज फौजां सीगियां अते फ्रांसीसियां अंग्रेज़ों ਅਤੇ फ्रांसीसियां विच सीगा तुहाडे कोल ठीक है जी सो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल करनाटका दा पहला युद्ध हो गया तुहाडे कोल ठीक है सिर्फ रोला की सीगा रोला सिर्फ आही सीगा तुहाडे कोल बई सुप्रीमैसी किहदी है ताकतवर कौन है इस एक्ट अनुसार बंगाल विच गवर्नर जनरल ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ काउंसलिंग स्थापित हुई ठीक है काउंसिल स्थापित हुई सो रेगूलेटिंग एक्ट सीगा जी ये बंगाल विच गवर्नर जनरल ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ काउंसिल स्थापित की गई ठीक है 1973 ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੋ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰ ਹੋਊਗਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 1858 ਤੋਂ 1860 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ठीक है प्रबंध तो चाहे अपन पता है चाहे नहीं नक्शे ते आ पोजीशन किहदी हैगी है तुहाडे कोल ठीक है जे तुसी देखो ना पोजीशन इस पोजीशन ते नक्शे च मुंबई हुंदा इत्थे तुहाडे कोल ना मुंबई हुंदा जे तुसी थोड़ा जिहा तुहानूं नक्शा आंदा होवे तां चेन्नई नीचे के जाके है चेन्नई नीचे के जाके उरे एक अहमदाबाद होएगा अहमदाबाद ठीक है थोड़ा उत्ते नीचे हो सकता है ठीक है तो जी इस साइड ते कलकत्ता है मतलब माड़ा मोटा मेरा उत्ते नीचे हो सकता है बट आइडिया लाने लिए तो मुंबई लगूगा ना सो खासीस कबीले का मोढी कौन सी तिरूत सिंह सीगा जी तिरूत सिंह हाँ जी इन्हां विचों किहड़ा कथन सही है अपन एस दी बुकलेट विच भी आ क्वेश्चन कीता भी कीता हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सही है आदिवासी लोग एक या दो कमरियां दे झोंपड़ियां वाले घर विच रहिंदे सी ये ठीक है आदिवासी लोग स्थानक कुदरती ये भी ठीक है ऊड़ा अते आड़ा सही हैं आ ऑप्शन हो गई इत्थे ऊड़ा बनिया नहीं होया जी वो डब्बी जी छड्डी हुई है प्रिंटिंग मिस्टेक है तुहाडे कोल ऊड़ा अते आड़ा दोनों सही हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंटां ही सही ने चलिए जी अगे नक्शे विच अंग्रेज़ों द्वारा चाह का पहला बाग लाया गया सी चाह का पहला बाग ना 1852 विच लग्या सीगा ठीक है इनू आपां पहला बाग सो ये थोड़ा जिहा छोटा पैना पहला बाग सो ये सीगा तुहाडे कोल चाह का पहला बाग ते ये सीगा असम च ठीक है तो इसका मतलब इस ऑप्शन का आंसर असम ही होएगा ठीक है चाह का पहला बाग लाया गया सी ठीक है जी तुहाडे को सो
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 34 ਚ ਖੋਲੀ ਸੀ ਅਸਾਮ ਟੀ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਅਸਾਮ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਤ ਪਾਈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਸਹੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1764 ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1765 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। 1764 ਚ ਬਕਸਰ ਹੋਇਆ, ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ 1765 ਹੈ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, 18ਵੀਂ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੇ 19ਵੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 18ਵੀਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, 18ਵੀਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ 18ਵੀਂ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ। ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਜੇ ਆ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ 1857, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। 1857 ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਝਾਂਸੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਮੈਪਸ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਮਰੀ ਮੈਪਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2-3 ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਬਸ ਉਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ SSO ਫੇਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ 40 ਚੋਂ 40, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।